വാർത്തയിലേക്ക് വിശദമായി. പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങാൻ പുതുപ്പള്ളി. പുതുപ്പള്ളിയിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 12-ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. കോട്ടയത്ത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അവസാനിച്ചു. പുതുപ്പള്ളിയിൽ വികസന രാഷ്ട്രീയം ചർച്ചയാക്കാനാണ് CPMന്റെ നീക്കം. പാലായിൽ സഹതാപ തരംഗം നടന്നില്ലെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആര് എന്നുള്ള കാര്യം പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 11-ാം തീയതി ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 12-ാം തീയതി ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി DC സെക്രട്ടേറിയറ്റും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി എല്ലാം ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടി പങ്കെടുത്ത് ഇടതുപക്ഷീയനായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരും ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നന്നായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അതിൽ വികസന രാഷ്ട്രീയം നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷീയനാധിപത്യ മുന്നണി ഉന്നതമായ നിലവാരവും ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ശൈലി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രകടമാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകും. ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ശ്രീജിത്ത്, ജില്ലയുടെ മണ്ഡലത്തിന് ചുമതല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന VN വാസവനാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. 12-ന് പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആലോചന CPMന് ഇനിയും ആവശ്യമാണ്, ഒരു തീർപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണോ സൂചന? 3 ദിവസം ഇനിയും എടുക്കുന്നു CPM. അതായത് UDF മോഡലിൽ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് LDF നേതൃത്വമുള്ളത്, CPM നേതൃത്വമുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ ഒരു UDFനൊപ്പം നീങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു മത്സരം എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പതുക്കെ എത്തുക, വികസനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നല്ല പ്രവർത്തനം കാണിച്ചു വെച്ച് അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മുന്നേറുക. ഇതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഒരു തന്ത്രമായി, CPMന്റെ ഒരു തന്ത്രമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമേ ഇടതുമുന്നണിയിലുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ ഒരു സാങ്കേതികമായ അവരുടെ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെയും യോഗം ചേർന്ന ശേഷം മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മതി, തിരക്കിട്ടൊരു മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ഉള്ളത്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും അവർ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്തായാലും 11-ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ചേരും. അതിനുശേഷം 12-ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോട്ടയത്തെത്തി കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തും. അതിനുശേഷം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗവും കൂടി ചേർന്ന് LDF നേതാക്കളുടെ കൂടി അവരുമായി കൂടി ആലോചിച്ച ശേഷം അന്ന് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും എന്നാണ് VN വാസവൻ പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ VN വാസവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് പൊതുസമ്മതനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വരുമോ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്ന് VN വാസവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീജിത്ത്. ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിലെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ അവിശ്വാസ പ്രസ്താव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार।
दो तिहाई बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही है। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के
और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब ले गए। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर, 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है। 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है। हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया। एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में
सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है, एन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर, अभी बात निकली गरीब कल्याण की। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर, गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर, इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर, इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झूंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, 5वें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी। मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुआनी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर, मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़, मतलब 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था। मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को
2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे, देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ भेजवा। मान्यवर, आज मैं और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है। इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है, तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया। भैया तुम ऋण ही मत, आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे, करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं। 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर, अब तक जनधन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो, बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर, 25 लाख करोड़ रुपया
इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर कोरोना आया, मान्यवर कोरोना आया। मोदी जी ने शुरुआत की पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर, संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षा पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है, सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम सफल। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं 2 नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर, अब बैठ जाए। मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाए। हमारे सामने 2 रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का और मान्यवर मुझे भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते देखते 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, और ये मैं नहीं कहता, आईएमएफ भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है तो भारत का अर्थतंत्र है ना। अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते।
अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले। बैठ जाओ। मान्यवर, आने वाले दिनों में, मान्यवर, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये सात के सात क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है। लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि। और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PJ की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे। आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास में विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं।
അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് അമിത്ഷാ സംസാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹം. 24 മണിക്കൂറിൽ 17 മണിക്കൂറും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് അമിത്ഷാ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. ഭാഗ്യം വർദ്ധിച്ചില്ല. അന്തരിച്ച സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖിന്റെ കബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികൾ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഖബറടക്കം നടക്കുക. രാവിലെ കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലും അതിനുശേഷം വസതിയിലും പൊതുദർശനമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണിപ്പോൾ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾക്കായി പള്ളിയിലേക്ക് ഭൗതിക ശരീരം എത്തിച്ചത്. എറണാകുളം സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഖബറടക്കം നടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഡാനി പോൾ ചേരുകയാണ്. ഡാനി, ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാണ് ഖബറടക്കം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി നൽകി ഭൗതിക ശരീരം അവിടെ നിന്നും ഖബറിടത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്? ആൾക്കാരുണ്ട്. ഡാനി, കേൾക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഡാനി, കേൾക്കാം. നിസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അതിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലെ നിസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന ബഹുമതിയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് നൽകിയത്. ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് ക്യാമറ അനുവദനീയമല്ല. ക്യാമറ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. എന്തായാലും നേരത്തെ വീട്ടിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇവിടേക്ക് സിദ്ദിഖിന്റെ മൃതദേഹം എത്തിക്കുന്നത്, ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയ എറണാകുളം സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരമാണ്. പള്ളിയിലും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. ജനപ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പലരും തന്നെ ഇവിടെയും ഈ പള്ളിയിലും ഇവിടെയും അനുഗമിക്കുകയും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പള്ളിയിലെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയും തുടർന്ന് സംസ്ഥാനതല ബഹുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് സംസ്ഥാനതല ബഹുമതികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഹൃദയം മറവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരി, ഡാനിപ്പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അവിടെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഖബറിടം
ഒരുക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. ഖബറടക്കം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടക്കും. മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി നൽകി അതിനുശേഷം ഭൗതിക ശരീരം ഖബറിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മറ്റുമാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നേരത്തെ രാവിലെ കടവന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരുന്നു. അവിടെ കലാകേരളം പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുമൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭൗതിക ശരീരം വസതിയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഖബറടക്കാനായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റെല്ലാവിധ ചടങ്ങുകളും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതദേഹം ഖബറടക്കും. ഡാനി തുടരുന്നുണ്ട്. ഡാനി, അവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് ഒപ്പമുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴും വലിയ തിരക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ കൂടുതൽ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖബറടക്കം നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എത്തുന്നതാണോ കാണുന്നത്? രേണുക, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ ഈ മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി പേരാണ് പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് അത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അടക്കം രാത്രി ഏതാണ്ട് 12 മണി വരെയും ആളുകൾ നിർത്താതെ തന്നെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീട്ടിലേക്ക് പുലർച്ചെ മാറുകയും അത് പിന്നീട് പൊതുദർശന ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെയും ഈ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒത്തിരി പേർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം ഈ പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾ പള്ളിയിൽ പരിമിതമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ കൂടിയും ഇവിടെയും എത്തുന്നുണ്ട് നിരവധി പേർ. അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകൂടി കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തുന്നുണ്ട്. ജനപ്രതിനിധികളടക്കം ഒത്തിരി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അവസാനം അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള ഒട്ടനവധി പേര് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന യാത്ര പറയുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദവും സ്വാധീനം സിനിമ എന്ന ഒരു ലോകവും അങ്ങനെ ഒരു വിസ്മയ ലോകത്തിന് അപ്പുറം അദ്ദേഹം തീർത്ത സൗഹൃദങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ പള്ളിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ നടത്തിയ പൊതുദർശനത്തിനും എല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൗഹൃദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കാരണം അതൊരു സിനിമാ സംവിധായകന് ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം എന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം അങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടുപോകുന്നവർ ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും എല്ലാം തന്നെയാണ്. സിനിമാ സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ ബോളിവുഡ് വരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾ നേടുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ ആ സൗഹൃദങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു. ഏത് ചെറിയ ചടങ്ങുകൾക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ അവിടേക്ക് എത്താനുള്ളൊരു സൗമനസ്യവും സൗകര്യവും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ ഈ എറണാകുളത്തെ മഹാരാജാസ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന നേതാക്കൾ പറയുന്നത്, പഴയ പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏത് കൂട്ടായ്മയിലും അതിൽ അംഗമായ ഏതൊരാളുടെ വിഷയത്തിനും ഇടപെടുന്നതിനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കാണിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിലുള്ള അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ അടുപ്പക്കാരൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാവിധ താല്പര്യവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊരു സിനിമാ ലോകത്തിന്റെ തന്നെയും അതിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി പോകുന്നവർ പലപ്പോഴും മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ചില ബന്ധങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വലിയ വ്യക്തി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഈ കൂടുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ കണ്ട് താല്പര്യം തോന്നിയവരെക്കാൾ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഇടം പറ്റിയവരാണ്, അതിന്റെ ഒരു തണൽ പറ്റിയവർ തന്നെയാണ് കൂടുതലായും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുള്ള സിനിമാ കഥകൾ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു തണൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള തന്നെയുള്ളത്. പലപ്പോഴും സഹകരിച്ചതും
സഹായിച്ചതുമായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അവരോടൊന്നും ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ഒരിക്കലും രോഗത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പോലും അത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ, കൂടുതൽ പേരെ അറിയിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ഒടുവിൽ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതിൽ കരൾ രോഗസംബന്ധമായ ചികിത്സയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കരൾ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് അടക്കം നീങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് സംബന്ധിയായ അന്വേഷണങ്ങൾ പലത് നടത്തിയിരുന്നെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അടക്കം പോകുമ്പോഴും ഇത് സംബന്ധിച്ച വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പുറത്ത് അറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചികിത്സ നടത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകും, അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തന്നെ തെറ്റുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥിതി തീർത്തും ഗുരുതരമാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ലിവർ സിറോസിസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ന്യൂമോണിയയും ഇതെല്ലാം ബാധിച്ച ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധാവസ്ഥയെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അടക്കം കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് അസാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ശരീരം അത്രമേൽ ദുർബലമാകുന്നു. പിന്നെ വെന്റിലേറ്റർ അടക്കമുള്ള യന്ത്ര സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. അത്ര കണ്ട് ആരോഗ്യം മോശമാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അടക്കം പോയിരുന്നു. ഇന്നലെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടക്കം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് പിന്നീട് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്തത്. എന്തായാലും സിനിമകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കുടുംബ സിനിമകളും അതിന് ചേരുന്ന തമാശകളും നർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെയാണ്. അത് ഇന്ന് സാധാരണ ജനാവലി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കൂടുതലും കുടുംബവുമായി വന്ന് ആദരവ് അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ്. അത് കുടുംബത്തിന് ഓർത്തിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല നർമ്മങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട് അവസാനം അവർ തിരിച്ചു നൽകുന്ന ഒരു ആദരവായി തന്നെ അതിനെ കാണണം. കാരണം നിശ്ചയിച്ചാലും വൈകിയാണ് കടവന്ത്ര രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. കാരണം 12 മണി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും 12:30 പോകുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെയും ഈ ഒരു സമയം പിന്നെയും നീണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. കാരണം കൂടുതൽ പേരിവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലെ കർമ്മങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നു, നിസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. മൺമറയുന്നു. ശരി, ഡാനിപ്പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതുല്യ കലാകാരൻ സിദ്ദീഖ് ഓർമ്മയാവുകയാണ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്തിനകം പൂർത്തിയാകും. അവിടെ അവസാനവട്ട നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്നു. ഡാനിയാണ് അവിടെ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തയിൽ നിന്ന് കാണാം.